हेलो दोस्तों, बेस्ट फ्यूचर एजुकेशन चैनल में तुहाडा स्वागत है। अज लेके हाजिर होए हां वार्ड अटेंडेंट होम बेस्ड केयर एंड हॉस्पिटल बेस्ड केयर क्लास नंबर 3। दोस्तों वीडियो ਨੂੰ ਅਖੀਰ तक जरूर देखना ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? एक हल्के जख्म ਨੂੰ साफ कर ਲਈ इसकी ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यानी कि जेकर तुसीं एक वार्ड अटेंडेंट तौर ਤੇ किसी मरीज ਦੇ पट्टी करनी है, यानी कि उसकी पट्टी बदलनी है, तो सब तो पहला तुसीं जख्म ਨੂੰ हाइड्रोजन परआक्साइड ਦੀ ਵਰਤੋਂ करके उसनूं साफ करोगे, फिर ही पट्टी करोगे। बट इस दी वरतों ज्यादा डूंगे जख्मां ਲਈ नहीं की जा सकती। हाइड्रोजन परआक्साइड का फार्मूला की है? H2O2। ठीक है जी। ये जो रसायनिक सूत्र होंगे ने जिमें कि पानी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 8वीं तक के सिलेबस में आउंदे ने, तां तुसीं याद जरूर करने ने। ICU का पूरा नाम की है? इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU विच किस तरह के मरीजों नूं रखा जाता है? गंभीर बीमारियां वाले मरीज जां जिस मरीज के बचन की संभावना घट हुंदी है उसनूं ICU विच एडमिट किया जाता है। यानी कि जो मरीज अपने आप साह नहीं लै सकता है, ठीक है, तो उसनूं जो ICU विच एडमिट किया जाता है। इस विच प्रॉपर मशीनां हुंदियां ने जिवें कि वेंटीलेटर वगैरह, उसनूं बनौटी साह दिता जाता है। बाकी उन्हां दी जो पूरी देख रेख मशीनां राहीं कीती जाती है। हस्पताल विच OT दा की अर्थ है? OT दा पूरा नाम है जी ऑपरेशन थिएटर, जिथे मरीज नूं ऑपरेशन लई लिजाया जाता है। यानी कि जिथे मरीज दा ऑपरेशन चीर फाड़ की जाती है उस रूम का नाम है OT। OT रूम विच मरीज लियाउण तो पहला एक वार्ड अटेंडेंट दा की काम होवेगा? यानी कि तुसीं एक वार्ड अटेंडेंट तौर ते किहड़े काम करने होणगे? सब तो पहला मरीज के कपड़े बदल के उसके ऑपरेशन वाले कपड़े पाए जाते हैं। यानी कि उसके जो घरेलू कपड़े होंगे ने उन्होंने ला के जो हस्पताल के कपड़े पाए जाते हैं ऑपरेशन वाले। एंड जे वो चल नहीं सकता तो उसनूं स्ट्रैचर ते लिटा के OT रूम तक लिजाया जाता है। ये हुंदा है वार्ड अटेंडेंट का काम। मरीज का कमरा बदलने लई उसनूं किस ते पा के लिजाया जाता है? ये तुहानूं पहला भी दस चुके हैं, स्ट्रैचर। ये तुहानूं क्वेश्चन बन सकता है कि उस बेड का नाम दसो जो इधर उधर मरीज नूं लैके जाण लई वरतिया जाता है। तो तुसीं ऑप्शन जो चूज करनी है स्ट्रैचर। आर्टिफिशियल फीडिंग की हुंदी है? जो मरीज नूं नाली राही भोजन दिता जाता है। यानी कि जो मरीज भोजन नहीं लै सकता तो उस दे अंदर जो भोजन नली छड्डी जाती है उस राही उसनूं लिक्विड फीड दी जाती है। इसनूं जो आर्टिफिशियल फीडिंग कहते हैं। इस तो इलावा जेकर नव जम्मिया बच्चा हैगा ते उसदी जो मां उसनूं दुध पिलाउण दे काबिल नहीं हुंदी तां उस बच्चे नूं जो बोतल वगैरह रही जो भी दुध वगैरह होर कुछ दिता जाता है वो सारा जो आर्टिफिशियल फीडिंग विच आउंदा है। एड्स की है? एड्स एक HIV वायरस राही फैलन वाला रोग है जो मरीज दी बीमारियां नाल लड़न दी क्षमता घटा दिंदा है। ये तुसीं याद रखना भी किहड़े वायरस राही फैलदा है? HIV। H दा मतलब है ह्यूमन, यानी कि ये मनुख नूं हुंदा है। I दा मतलब है इम्यून डेफिशिएंसी, यानी कि इम्यून सिस्टम ते हमला करता है। ठीक है जी, अपनी जो रोगां नाल लड़न दी शक्ति है उसनूं घटा दिंदा है। V दा मतलब है वायरस, यानी कि एक बग हुंदी है एक कंप्यूटर अंदर, जो कंप्यूटर अंदर आपां बग नूं कहंदे हां, वायरस नूं बग कहा जाता है। जिवें कि कंप्यूटर अंदर बग जो कंप्यूटर खराब करदी है, इसी तरह जो अपने अंदर वायरस बग अपने शरीर नूं खराब करदी है। तुसी एड्स ग्रस्त मरीज नाल किस तरह व्यवहार करोगे? तां एक आम व्यक्ति वांग। ठीक है जी, उस नाल आपां कोई भी भेदभाव नहीं करांगे। ठीक है, ये तुहानूं क्वेश्चन बन सकदा है, उस ते तुहानूं होर भी जो पॉइंट दिते होणगे तां तुसी इस विच सिलेक्ट करना है एक आम व्यक्ति वांग, ना कि उहनूं एहसास होण देना कि वो एक एड्स ग्रस्त मरीज है। एड्स बीमारी नहीं फैलती हथ मिलाउण, गले मिलन, खेडन कूदन। ठीक है जी,
ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਪੰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂੰ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਬੈੱਡ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬੈੱਡ ਸੀਟ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਬੈੱਡ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਦਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜੋ ਕਲੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੀ ਬੈੱਡ ਸੀਟ ਵਿਛਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਵੀਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਬਾਰੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਮ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਿੰਜਾਂ, ਸੂਈਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ, ਪੱਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੇ ਅੰਗ, ਲੈਬ ਦੇ ਸੈਂਪਲ, ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਪਲਾਸਟਰ, ਰੂੰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਸਟਬਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਸੌਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੈਬ ਦੇ ਸੈਂਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਜੋ ਪੱਟੀਆਂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਰ ਤੇ ਰੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਡਸਟਬਿਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਾਨੇ, ਬੋਤਲਾਂ, ਥੈਲੀਆਂ, ਸੂਈ ਬਿਨਾ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲਵਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਬੋਤਲਾਂ, ਥੈਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਸਟਬਿਨ, ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਸਟਬਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਕੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਈਆਂ, ਬਲੇਡ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਰਫ ਨਕੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਸਟਬਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਕੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਸਟਬਿਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਸੀਸਾ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਸਟਬਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਚਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲ, ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰੈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਕਰਮਿਤ ਪੱਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੋਗੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋਗੇ? ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਸਕ, ਗਲਵਜ਼, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਸਿਰਿੰਜ, ਬਲੱਡ ਥੈਲੀ, ਸਪੈਮੋ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਕ, ਗਲਵਜ਼, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਡਾਇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ, ਗਲਵਜ਼, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਡਾਇਰੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋਗੇ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਹਲਦੀ, ਠੰਡੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਲਵੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇਪਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇਪਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੋ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼
ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਨਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਭੇਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਨਿਰੀਖਕ ਬਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਨਿਗਰਾਨ ਬਣਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਬਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਿਰੀਖਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣੋ। ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਝਾੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇਵੋਗੇ? ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਫਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹਜੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਮ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਰਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਥਰੂਮ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਮੂਤਰ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਚੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਧੋਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਦਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹ ਜੋ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।